Who is the real Anand? Mr. Universe, Mr. Kerala, Mr. India. Our body is not a waste baggage, right? You can Correct. dump anything. What is mindful eating? ഒരു നെഗറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ വിത്ത് അവർ എഫേർട്ട് ഹൗ യു ക്യാൻ ടേൺ ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ പോസിറ്റീവ്നെസ്. Young age, they are having heart attacks, they are having cardiac arrest and all of that. അന്ന് എൻ്റെ ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കിട്ടുന്നത് ചിരിക്കും. 2 months കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് 3 നേരത്തെ എൻ്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കുക്കുംബർ ഇൻവൈറ്റ് വരുന്നു. ഇത് എല്ലാവർക്കും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മൈൻഡ് ഗെയിം. സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പോസ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ നിൽക്കണം, വീട്ടുകാരൊക്കെ അത്ര വലിയ സപ്പോർട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ആടെ കുഴപ്പമില്ല. സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാകുന്ന മെനോപോസോ അല്ലെ മെൻ ഓൾസോ ഹാവ് ദാറ്റ് ഫേസ് കോൾഡ് ആൻഡ്രോപോസ്. Every body is a masterpiece and every body is magical. Hello everyone, this is Anushree Nair. I am an emotional health coach and an energy healer. And welcome to my podcast called Being Me with Anushree. Why being me? Most of the time in life, we often forget to express to our own self. We often forget to feel what we actually feel from inside. So in this podcast, we will explore and learn all the tools and techniques related to emotional health that our guests have been using since years to reach where they are, to achieve the success that they have today. So let's explore this journey together and let's make it a great source of learning. Anand, Xavier, welcome to Being Me series with Anushree. Thank you for being my first guest in this podcast series. And it's an honor to have you. Thank you so much for having me here, Anu. Thank you so much. Anand, influencer, fitness, health coach, and you have lot of achievements that you have achieved in your life. You have been Mr. Universe, Mr. Kerala, Mr. India, represented India on a very global platform. So that's what we know about you. But I would like to ask you today, since the series is called Being Me, who is the real Anand? What is that like, what is the relationship of Anand with Anand? Yeah, again, first of all, thank you, Anu, for having me in this show. This is your very first episode. Yes. So I am honored, first of all, I am honored to be a part of this show. Thank you. So being me is, I always think of myself, ഞാൻ എന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആയിട്ടാണ് കരുതിയിട്ടുള്ളത്. See, I consider me as a very simple human being. Very simple in the sense means, like everybody, I also have that ambitions, what I should be like this in the future, or what I should be doing when I get old, or what should be my retirement plan. See, all these things are there in my mind also. എല്ലാവരെയും പോലെ എനിക്കും ആ ചിന്താഗതിയൊക്കെ ഉണ്ട്. But how I turned from a mechanical engineer to a fitness professional, it took some time for sure. So fitness was always a part in my life journey. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഫിറ്റ്നസ്സിനെ കുറിച്ച്, അത് അന്ന് എനിക്ക് ഫിറ്റ്നസ് എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഐ വാണ്ട് ടു ഡു സംതിങ് ഫോർ മൈ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഒരു 2nd സ്റ്റാൻഡേർഡ് 3rd സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഒബീസ് ചൈൽഡ് ആയിരുന്നു. ഒബീസ് ചൈൽഡ് ആയിരുന്നു. ഫുഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കും, ഇപ്പോഴും ഫുഡ് കഴിക്കും. ബട്ട് ഇപ്പം കഴിക്കുന്ന രീതി അന്ന് കഴിക്കുന്ന രീതിയും ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ്. അന്ന് ഇന്ന് ഐ എം അവെയർ ഓഫ് വാട്ട് എവർ ഗോസ് ഇൻസൈഡ് മൈ ബോഡി. ഐ ഹാവ് ദാറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് അവർ ബോഡി ഈസ് നോട്ട് എ വേസ്റ്റ് ബാഗേജ്, റൈറ്റ്? യു ക്യാൻ ഡംപ് എനിത്തിങ് എന്നുള്ളൊരു തിങ് പ്രോസസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ടു റീച്ച് ദിസ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ അന്ന് ഒരു 2ാം ക്ലാസ് 3ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഐ വാസ് ബുള്ളീഡ് എ ലോട്ട് for being obese. That is, I think, one thing, that bullying is a fact which lot of, especially if you are obese അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു റിജക്ഷൻ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന whichever form, that's quite big actually. So how did you tackle that? Like, what did you feel at that point of time? തടിയാന്നുള്ള വിളിയും 2ാം ക്ലാസ്സിൽ 3ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും വാട്ട് എവർ സ്പോർട്ട് യു ബീൻ ഇൻഡൾജ് ടു, യു ഓൾവേസ് ഹിയർ ദാറ്റ് നെയിം കോൾഡ് തടിയൻ. തടിയാന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് വളരെ നമ്മളെ തമാശയ്ക്കും സിമ്പിളായിട്ടൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, തടിയ ആനന്ദ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഇവൻച്വലി എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വന്നു തുടങ്ങി, സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. തടിയാന്ന്. So did you feel rejected? Sometimes I was rejected.
Yes. I was being rejected from some games. ഈ നമ്മൾ ചെറുതായി പോലീസും കള്ളനെ കളിക്കും. അപ്പോൾ സംടൈംസ് പറയും, എടാ നിനക്ക് ഇത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓടാൻ പറ്റുമോ, അതൊക്കെ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കളിയാക്കും. സോ അത് ഇനിഷ്യലി എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ബട്ട് ഗ്രാജുവലി അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻച്വലി അത് നമ്മുടെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിനെ ഹിൻഡർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. സോ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഡു സംതിങ് സോ ആസ് ടു, അന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ തടിയൻ എന്നുള്ള വിളിപ്പേര് മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്മളെ ചില അവസരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു ശീലം. അപ്പോൾ ഐ ടോൾഡ് മൈ ഫാദർ ദാറ്റ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഡു സംതിങ് എൽസ്, ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഡു സംതിങ് അബൌട്ട് ദിസ്. അപ്പോൾ ഹീ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു സേ ദാറ്റ് എടാ നീ എന്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് മാർഷൽ ആർട്സ് പഠിച്ചുകൂടാ, ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ്, റൈറ്റ്? സോ എനിക്കും എന്താ പറയണ്ടത്, നമ്മുടെ ഈ ജാക്കി ചാൻ്റെ മൂവീസ്, ബ്രൂസ്ലിയുടെ മൂവീസൊക്കെ എനിക്ക് അന്ന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു, പാഷനേറ്റ് ആയിരുന്നു. സോ ഐ തോട്ട് ഓക്കെ എനിക്കും പഠിക്കാം. അന്ന് മാർഷൽ ആർട്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഡിഫെൻഡിങ് മൈ സെൽഫ്. ബിഗിനിങ് പ്രോസസ് എനിക്ക് എന്നെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാം. ആരെങ്കിലും എന്നെ അടിക്കാൻ വന്നാൽ എനിക്ക് തിരിച്ചടിക്കാം. ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. ബട്ട് ഈ ഒരു ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഡിഫെൻഡിങ് യുവർ സെൽഫ്. നമ്മളെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല, യു ഹാവ് ദാറ്റ് അവെയർനെസ് ദാറ്റ് യു ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ്. നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ എന്താ പറയണ്ട, ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ടു മേക്ക് യു പോസിറ്റീവ്. മാർഷൽ ആർട്സിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് 2 വർഷം 3 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ദാറ്റ് തടിയൻ വിളി ഫെയ്ഡ് ഔട്ടായി. കാരണം എൻ്റെ വണ്ണമൊക്കെ ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞു വന്ന സമയം അത് ഫെയ്ഡ് ഔട്ടായി. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഹാഡ് ദാറ്റ് തിങ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ്. പിള്ളേർ എന്നെ ഒരു സമയത്ത് തടിയാന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. അതെനിക്ക് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവഞ്ച്വലി എനിക്ക് മനസ്സിലായി, പഠിച്ചു വന്ന സമയത്ത് ഈ തടിയൻ എന്നുള്ള വിളിയൊന്നല്ല, നത്തിങ് ആക്ച്വലി ഷുഡ് ബോദർ യു. You have that positivity in your mind, you become strong internally. So you mean to say that in a way martial arts showed it to you that rejection ne engane useful aaki namakku life il oru direction achieve cheyan pattum. Correct? Very true. റിജക്ഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ വിത്ത് അവർ എഫേർട്ട് ഹൗ യു ക്യാൻ ടേൺ ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ പോസിറ്റീവ്നെസ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മാർഷൽ ആർട്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം യു ഫീൽ ദാറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ് ഇൻസൈഡ് യുവർ സെൽഫ്. നമുക്കൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും. നമുക്ക് ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇത് വരും, ഒരു എക്സ്ട്രാ ധൈര്യം വരും. ഇവരെന്ത് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കൊന്നുമില്ല, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബോദർ us. So in a way it helped you working on your self-worth. Am I correct? Very much. നമുക്കൊരു ഫിയർ എലമെന്റ് ഇല്ലാതെയാവും. You become fearful. I mean fearless. You become fearless. കാരണം ഞാൻ പറയില്ല, ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ ആ മാർഷൽ ആർട്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തിനേയും ഫേസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു I was at the age of like 10 or 11, 5th standard 6th standard പഠിക്കുന്ന സമയമാണ്. You become very fearless. നമുക്ക് ഇപ്പം എന്ത് വിളിച്ചാലും നമുക്കൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്നറിയാമോ, അന്ന് when you're training, obviously your strength improves mentally as well as physically. So you get into a mind process where you should not hurt anybody. Wow. Okay. You get into the mindset that because you are capable of hurting somebody. Yes. Because you are getting stronger mentally, physically, you know how to tackle these bullies. Correct. And bullying is a very, very serious, emotional issue that is there. It develops an emotional issue, especially with kids. All these kind of separation, and they feel rejected and all of that. And I'm very sure ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികൾ പേരൻസും ബിസിയാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് they can't be blamed for that with this highly competitive world. പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ, they are glued to their iPads and phones and everything. So how do you think such a kind of skill, like do you think parents should put kids into martial arts, into gymnastic and all of that to work on their self-worth? Do you think so? Very to much handle rejection, to handle judgments from others? Very much. കാരണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എറയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് social media cannot be avoided. They are part of the social media, they are part of the technology, they are part of all this happenings that right now you see around the world. Correct. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ
make them understand the importance of physical health, Okay. make them understand the importance of mental health. Okay, yes, absolutely. അത് ആസ് പാരൻസ് വി ക്യാൻ ടീച്ച് ദം. കുട്ടികൾ ചെറുതല്ല, അവർക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയത്തില്ല. അവർക്ക്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികൾ ലൈക്ക് യുനോ എൻ്റെ മോളും ഓഫ് കോഴ്സ് യുവർ ഡോട്ടർ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ലൈക്ക് നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെൻ വി വർ കിഡ്സ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പോഷർ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് മെൻ്റലി ഓൾസോ ആൻഡ് ഇമോഷണലി ഓൾസോ ദേ പിക്കപ്പ് തിങ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദേ ആർ വെരി ഇമോഷണലി adaptive or strong. What do you think? I mean, വെരി മച്ച്. പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പഴയതുപോലെ ഈ കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കുറവാണ്, ഓടി കളിക്കാൻ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ആ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് മിക്ക കുടുംബങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പോഷർ ഓഫ് ലൈക്ക് ബീയിങ് ഫിസിക്കൽ ഈസ് ആക്ച്വലി വെരി ലെസ്. അപ്പോൾ ആസ് പാരൻസ് വി ഹാവ് ടു പുട്ട് സം എഫേർട്ട് ടു മേക്ക് അവർ ചിൽഡ്രൻ മോർ ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ അതിന് ഈ മാർഷൽ ആർട്സ് മാത്രമല്ല, എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പോർട്ട്, ഐ മീൻ സ്വിമ്മിങ്, putting them into cricket, football, badminton, any kind of physical activity they have to indulge. Because ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് we live in an era of stress. ഇപ്പോൾ എവിടെ നോക്കിയാലും സ്ട്രെസ്സ്, എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും സ്ട്രെസ്സ്. അപ്പോൾ ഹൗ യു ക്യാൻ ടാക്കിൾ സ്ട്രെസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹോട്ട് ടോപ്പിക്. Stress cannot be relieved, stress can be managed. And kids do have stress. Kids do have stress, but they cannot express themselves. We ourselves sometimes cannot express stress. Correct. Then how kids? Correct. Wow, that's a great insight. So my next question is, which I'm really curious to know, like, you know, being an emotional health coach also, about your journey of achievements. Right? You were Mr. Universe, you were Mr. Kerala, you were Mr. India, you presented India on the global platform, and of course you won also, which is a great achievement. പക്ഷേ ആ ഒരു ജേർണിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ how did you handle yourself emotionally? കാരണം of course it would not have been a bed of roses for you also, right? അതിലും challenges അല്ലെങ്കിൽ judgments അല്ലെങ്കിൽ യുനോ ഒരുപാട് ഒപ്പീനിയൻസ് അഡ്വൈസസ് കിട്ടിക്കാണുമല്ലോ. സോ ഹൗ ഡിഡ് യു ഹെൽപ്പ് യുവർ സെൽഫ് ടു ബി ഇമോഷണലി സ്ട്രോങ് ടു അച്ചീവ് വാട്ട് യു ഡിഡ്? ഐ എം വെരി ക്യൂരിയസ് ടു നോ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. Getting into a platform, we think it's difficult. As obviously getting into the stage condition is difficult. As a bodybuilder, as a professional athlete, സ്റ്റേജിൽ കമ്പീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഈസി ഗെയിം. മൈൻഡ് ഗെയിം വന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിൽ ദർ ഇസ് എ ലോങ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഡയറ്റിംഗ്, ഹാർഡ് വർക്ക്ഔട്ട്. യു ഗെറ്റ് ഡ്രെയിൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ദ ജേർണി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് കണ്ടീഷൻ. ഞാനൊരു ജിമ്മോട് AFX എന്നൊരു ഫിറ്റ്നസ് സെൻ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ലയൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഡയറ്റ് നോക്കണം, ഫാമിലിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. സോ ഞാൻ എക്സ്ക്യൂസായിട്ട് പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇൻ ലൈഫ് നത്തിങ് കംസ് വിത്ത് ഈസ്. എവറിത്തിങ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഓൾസോ. പക്ഷേ ആ ഡിഫിക്കൽട്ടീസിനെ നമ്മൾ എനിക്കിത് പാടാണ്, ഡിഫിക്കൽട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ സ്റ്റക്ക് സംവെയർ. Absolutely. കാരണം നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, what we repeat, we are forcing universe to show the same thing again and again to us. അതൊരു പാറ്റേൺ ആയിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ആവും. കറക്റ്റ്? എക്സാക്ട്ലി. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ലൂപ്പ്, റൈറ്റ്? യാ. നമ്മൾ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വിൽ കം ടു യു. യു വിൽ അട്രാക്ട് ദാറ്റ് മോർ ബേസിക്കലി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകണം, ദാറ്റ്സ് ഹൗ യു ക്യാൻ ബി സക്സസ്ഫുൾ ഓർ യു ക്യാൻ മൂവ് അഹെഡ്. കറക്റ്റ്. ജസ്റ്റ് moving all the obstacles which comes in front of you. So basically, when you started this journey of how did that thought of Mr. Universe അല്ലെങ്കിൽ Mr. India, അങ്ങനത്തെ ഒരു exposure അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു title, what made you think that, oh, I should go for this? What was the motivation behind it, and what was your thinking process? Like, how did you, why did you had to go choose that? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ മാർഷൽ ആർട്സിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്സിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളത് ചെറുതിലേ വന്ന ഒരു ആഗ്രഹമാണ്, നമ്മളെ തടിയാന്നുള്ള വിളിയിലും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു മാർഷൽ ആർട്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വന്നു. ഒരു 10ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റിലേക്ക് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് കിട്ടി. പിന്നെ +1 +2 പിന്നെ സ്റ്റഡീസായി, പഠിത്തം. ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ +2 പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ജിമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ. ഈ ഐഡിയ ഓഫ് വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് എനിക്കില്ലായിരുന്നു. സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് എന്താണ്, വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊന്നും എനിക്കില്ല. അപ്പോൾ മാർഷൽ ആർട്സ് വാസ് ദേ. സോ
ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നും ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ ഒരു എക്സാക്റ്റ് ഐഡിയ ഒന്നും അന്നുമില്ല. ഈ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് കിട്ടുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഐ എം മച്ച് അവെയർ ദാറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്താണ്, മെൻ്റൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്താണ്. ഇറ്റ് ഡസൻ വർക്ക് ഡിഫറെൻ്റ്ലി. ഇറ്റ്സ് എ കമ്പൈൻഡ് എഫേർട്ട് ഓഫ് യുവർ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് യുവർ മെൻ്റൽ. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ്, like it goes hand in hand. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് പെർഫെക്റ്റ് ഹെൽത്ത്. യുവർ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് യുവർ മെൻ്റൽ health. അപ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ +1 +2 കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് ലീവ്, ഒരു അവധി കാലം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു 3 മാസം 4 മാസമൊക്കെ അവധിക്കാലം. അങ്ങനെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള വഞ്ചൂരുള്ള വീരകേരള എന്ന് പറഞ്ഞ ജിംഖാനയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതും. അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ പഴയ ഒരു നാടൻ ജിം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ജിമ്മാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ ഒരു എക്സാക്റ്റ് ഐഡിയ എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എത്തിയിട്ടില്ല. അന്ന് ആ പ്രായത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അന്നും ഈ മാർഷൽ ആർട്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അന്നും ഞാൻ വെയിറ്റ് വൈസ് ഐ വാസ് നോട്ട് ഹാപ്പി ഇനഫ്. എനിക്ക് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം. പിന്നെ കോളേജിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഓബിയസ്ലി ആ ഒരു ത്രിൽ ഉണ്ടാവും. കോളേജിൽ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കയറണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അന്ന് വഞ്ചൂർ കോടതിയിൽ ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ ഓടുമായിരുന്നു. 10 റൗണ്ട്. 10 റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് 4 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ട് പിന്നീട് കുറച്ച് കുറച്ച് അവിടുത്തെ ജിമ്മിലെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അന്ന് ഒരു പേർപ്പസും ഒന്നും ഇല്ല. വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബോഡി ഷേപ്പിലാവണം, ടോൺഡ് ആവണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജിമ്മിൽ പോയി തുടങ്ങി കുറച്ച് വെയിറ്റൊക്കെ കുറഞ്ഞ് വന്ന സമയം, ബോഡി വെയിറ്റൊക്കെ കുറഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 97, 98 അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നു. 97, 98. പക്ഷേ അന്നും എനിക്കൊരു 10 പുള്ളപ്സും 20 പുഷപ്സും, ആ ഒരു എനിക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഒരു മാർഷൽ ആർട്സിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആരും പറയത്തില്ല എനിക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ജിമ്മിൽ പോയി തുടങ്ങി ഒരു 1-2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ബോഡി ഒന്നുകൂടെ ട്രാൻസ്ഫോം ആയി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എൻ്റെ കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിൽ 2ാമത്തെ വർഷം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത്. സാരാഭായ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ടെക്നോളജി, വെള്ളനാടുള്ള കോളേജിലാണ് ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഇയറൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ചിന്താഗതിയൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. എൻ്റെ സീനിയേഴ്സ് കുറേ പേര് ജിമ്മിലൊക്കെ വരുന്നവർ, ആനന്ദ് നീ ഇനി ഒരു കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ ചെയ്യും. അന്നും സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്തല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്യുന്നത്. കുറേ പേര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്യണം. ഐ ഗോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ്, എനിക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്യണം. അന്ന് മിസ്റ്റർ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയം, ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇറങ്ങിയ സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് കോമ്പറ്റീഷന് പ്ലേസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. അന്ന് എനിക്ക് എക്സാക്ട് വേ ഓഫ് ഡയറ്റിങ് അന്ന് ആരും പറഞ്ഞു തരത്തില്ല. അന്ന് എൻ്റെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ജിമ്മിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞു തരത്തൊന്നുമില്ല. നീ ഇങ്ങനെ ഡയറ്റ് ചെയ്യണം, ഇത് കഴിക്കണം, ഇത്ര. ഇന്ന് ഇറ്റ്സ് സോ മച്ച് റെലവൻറ്റ്, സോ മച്ച് ഇറ്റ്സ് ദയർ ഇൻ യുവർ ഫിംഗർ ടിപ്സ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളത് അന്നും പറഞ്ഞു തരാനൊന്നും ആരുമില്ല. നമ്മുടെ ഒരു സെൽഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ, കണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. ഗൂഗിൾ ഇങ്ങനെ ഫിംഗർ ടിപ്സിലും ഇല്ല. അന്ന് എന്ത് സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, എങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് അന്ന് ഇപ്പോഴും നോക്കിയുടെ ചെറിയൊരു മൊബൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് അതെൻ്റെ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ എനിക്ക് സമ്മാനം തന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊന്നും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ 2007 സമയത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്യുന്നത്, മിസ്റ്റർ ട്രിവാൻഡ്രം കോമ്പറ്റീഷൻ. അന്ന് സിറ്റിക്കകത്ത് അത്യാവശ്യം അറിയപ്പെടുന്ന ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ബോഡി ബിൽഡിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് എൻ്റെ ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ചിരിക്കും. ഞാൻ 3 മാസം കൊണ്ട് 89-90 kg നിന്ന് ഞാൻ 71-72 കിലോയിലേക്ക് വന്നു വിത്ത് ബുൾഷിറ്റ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് കുക്കുംബറും എഗ് വൈറ്റ്സും. ഫസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്ത് പ്ലേസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ കുറച്ചുകൂടെ എന്തെങ്കിലും പ്രിപ്പറേഷനിലൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ഇറങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്യണം, ഒരു ഗോളില്ല. കുറേ പേര് കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്യുന്നു, എനിക്കും ചെയ്യണം, ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, എനിക്കും ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ജിമ്മിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, എനിക്കും ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അങ്ങനെ 2ാമത്തെ വർഷം കോമ്പറ്റീഷൻ. അന്ന് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് ബുൾഷിറ്റ് ഡയറ്റ്. കോളേജ് ബസ്സിലാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ കോളേജ് ബസ് വരുന്ന ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ചടപടാന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ആപ്സിൻ്റെ വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്യും. അന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും കോമ്പറ്റീഷനിൽ എനിക്ക് പ്ലേസ് വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. ഭയങ്കര ആ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ സ്പിരിറ്റ്. സോ അപ്പോഴും ആ തടിയാന്നുള്ള ഒരു വിളി, അല്ലെങ്കിൽ വാസ് ഇറ്റ് ഗിവിങ് യു മോർ പവർ? 100%. അന്ന് എനിക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് എക്സ്ട്രീംലി കണ്ടീഷനിൽ ഇറങ്ങണം, എക്സ്ട്രീം ഷ്രെഡഡ്നെസ്സിൽ ഇറങ്ങണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി മാത്രമേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എൻ്റെ ബോഡി ഫാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എനിക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കുക, ബോഡി ഫാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എനിക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കോമ്പറ്റീഷനിൽ
സ്പിക്ക് പാൻ, നമ്മൾ ആ സ്പിക്ക് ആൻഡ് സ്പാൻ എന്ന് പറയില്ല, ആ രീതിക്ക് എനിക്ക് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഇറങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് മാത്രമേ എനിക്ക് ഒന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കുക്കുംബറും എഗ് വൈറ്റും ഒന്നും എൻ്റെ ജേർണി ഹിൻഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല. എനിക്ക് ആ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രം എൻ്റെ തലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ. ചെയ്തു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 89-90 kg ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. 71 പോയി, 71 kg. ഐ വാസ് ഷ്രെഡഡ്, സൂപ്പർ സിക്സ് പാക്സ്, ഷ്രെഡഡ്. ബട്ട് ദ തിങ് വാസ് ദാറ്റ് ഐ ലോഡ് എ ലോഡ് ഓഫ് മസിൽ ക്വാളിറ്റി, മസിൽ വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടായി. കാരണം പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് ഇല്ല, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ ഇല്ല, ആരും പറഞ്ഞു തരാനില്ല. എൻ്റെ ഹാഫ് നോളേജിൽ ഞാൻ അന്ന് എൻ്റെ 18-19 വയസ്സിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. കോമ്പറ്റീഷൻ ഇറങ്ങി, മിസ്റ്റർ ട്രിവാൻഡ്രം സെക്കൻഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇറങ്ങി, സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് കിട്ടി. സോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര അപ്രിസിയേഷൻ, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അപ്രിസിയേഷൻ. വീട്ടുകാരൊക്കെ അത്ര വലിയ സപ്പോർട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ആടാ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു. കോളേജിൽ പോപ്പുലറായി തുടങ്ങി. സോ ആസ് എ 5-year-old ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ നിന്ന് കിട്ടിയ റിജക്ഷൻ ആൻഡ് നൗ വിത്ത് സോ മച്ച് ഓഫ് acceptance, how did you enjoy that internally? Was it making you feel like, wow, I did it, I achieved it? Or was it like, okay, just it's different, that Tadiya really still was there somewhere at the back end? ഈ കോമ്പറ്റീഷന്, ഈ ജില്ലാ മത്സരം സെക്കൻഡ് കിട്ടിയ സമയത്ത് എൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് വാസ് അൺഎക്സ്പ്ലെയിനബിൾ കേട്ടോ. കാരണം ആ ഒരു 5 വയസ്സിൽ ആ നമ്മളെ തടിയാന്നുള്ള വിളിയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ആ ഒരു 6 പാക്ക് എത്തിയപ്പോൾ കിട്ടിയ ആ ഒരു സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, മൈൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വാസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ. Out of the world. ഐ നെവർ റിയലി ഇമാജിൻഡ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് എനിക്കൊരു 6 പാക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത്. അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്തു, ഇത് എല്ലാവർക്കും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എവ്രിബഡി ക്യാൻ അച്ചീവ് ദിസ്. എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ ആ ഒരു 6 പാക്സ് ആണ്. ഈ 6 പാക്സ്, 8 പാക്ക്, 12 പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ അനാറ്റമിക്കലി ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ള സ്ട്രക്ചറാണ്. യു കനോട്ട് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് സ്ട്രക്ചർ. എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ 6 പാക്ക് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ 6 പാക്സിന് എനിക്ക് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഒരാളുടെ അനാറ്റമിക്കലി അയാൾക്ക് 8 പാക്ക് ആണെങ്കിലും യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ദാറ്റ് ഔട്ട്. നമ്മുടെ ജനറ്റിക്കലി എന്താണോ പോസിബിൾ, ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ദ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ സെൽഫ്. സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ സെയിം റിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂമെൻറ്റ് കോൺകർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വാട്ട് വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ യുവർ മൈൻഡ്? ലൈക്ക് how did you handle that? So I would like to know about that, because that is kind of a situation that a lot of us, even in this period of time, no matter what you have achieved, I'm very sure everybody has that kind of a self movement before stepping onto the stage, or reject ആവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കും, ആൾക്കാർ എന്നെ എങ്ങനെ പെർസീവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ദേ വിൽ ഐ ബി ജഡ്ജ്ഡ്. ആ ഒരു സെൽഫ് ടോക്കിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് ബിഫോർ എവ്രി കോമ്പറ്റീഷൻ? നല്ല ടെൻഷനുണ്ട് ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നതൊക്കെയും. നമുക്ക് അന്ന് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിലൊക്കെ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് പ്ലേസിങ് വരണം എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറി. സ്റ്റേജിൽ ഇറങ്ങാൻ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുക, പക്ഷെ ഭയങ്കരമായ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ ടെൻഷൻ കയറുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു റിലീസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ. നമ്മുടെ കോർട്ടിസോൾ ലെവൽസ് അപ്പാകുമ്പോഴത്തേക്കും, സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ അഥവാ കോർട്ടിസോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ നമ്മുടെ ബോഡി റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും യു ഗെറ്റ് സോഫ്റ്റ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ വരും. നമുക്ക് അനാവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളം റിട്ടൈൻ ചെയ്യും. സോ യു ലുക്ക് നോട്ട് ഷാർപ്പ് ആസ് യു വാണ്ട് ഇൻ ദ സ്റ്റേജ്. ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ ലേണിംഗ് ഫേസ് ഫോർ മീ. ഇറ്റ് ടുക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് ഇയേഴ്സ്. പിന്നെ ജില്ലാ മത്സരങ്ങളിൽ എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് വരാൻ തുടങ്ങി. മിസ്റ്റർ ട്രിവാൻഡ്രം ടൈറ്റിൽ എനിക്ക് മിസ്റ്റർ ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്താൻ എനിക്കൊരു 3 കൊല്ലം വേണ്ടി വന്നു. മിസ്റ്റർ ട്രിവാൻഡ്രം ഒരു 4 തവണ മിസ്റ്റർ ട്രിവാൻഡ്രമായി. അതിനുശേഷം പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് മത്സരങ്ങൾ ചെയ്തു. സ്റ്റേറ്റ് മിസ്റ്റർ കേരളയായി. അത് കഴിഞ്ഞ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ചെയ്തു. മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ ചെയ്തു. ആ ഒരു മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് റിയലൈസേഷൻ പോയിന്റ് വരുന്നത്. യു സീ എ ലോട്ട് ഓഫ് അത്ലറ്റ്സ്. നമ്മളെപ്പോലെ 100 കണക്കിന് അത്ലറ്റ്സ് അവിടെ കമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ്. വാട്ട് മേക്സ് യു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദം? വാട്ട് മേക്സ് യു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദം? എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി അവിടെ സ്റ്റേജിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്ലേസ് കയറണം എന്നുള്ളത്? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? കാരണം എല്ലാവരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലായിരിക്കും. So it is more of a mental mind game. ഭയങ്കര മൈൻഡ്. ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മൈൻഡ് ഗെയിം. സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പോസ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ നിൽക്കണം, ഹൗ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് യുവർ സെൽഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി. കാരണം ജഡ്ജസ് ഫ്രണ്ട്ലി ഇരിക്കുകയാണ്. യു ഹാവ് ടു ഷോക്കേസ് യുവർ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദം. നമ്മൾ പോസിങ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം. ടെൻഷൻ മുഖത്തുണ്ടെങ്കിലും കാണിക്കാൻ പാടില്ല. യു ഹാവ് ടു സ്മൈൽ.
Okay. കാരണം ഇതെല്ലാം വാല്യൂഷൻ പോയിന്റിൽ വളരെ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ ഈ പോയിന്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ജഡ്ജസ് ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യും, നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഇതൊക്കെ നോക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെസ് ലെവൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്റ്റേജും എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ എൻട്രി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ബ്രീതിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഘടകമുണ്ട്. ബ്രീതിങ് നമ്മളെല്ലാവരും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. ബ്രീതിങ് നമുക്ക് ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ജസ്റ്റ് റിലാക്സ് ആൻഡ് ബ്രീത്ത് ഫ്രം ദ നോസ്. ലോങ് ഡീപ്പ് ബ്രെത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ സഡൻലി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും യു ഹാവ് എ റിയലൈസേഷൻ പോയിന്റ്. നമ്മുടെ സെൽഫ് അവെയർനെസ് പോയിന്റ് അവിടെ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. യു ആർ അവെയർ ഓഫ് യുവർ ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ് വെൻ യു ബ്രീത്ത്. ശ്വസിക്കാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. കറക്റ്റ്. നമ്മൾ ഈ ടെൻഷൻ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ആൾക്കാർ ടെൻഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പെടാപാട് പെടുമല്ലോ. ബ്രീതിനെ ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രത്തിനെ, നമ്മുടെ ജീവശ്വാസത്തിനെ നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സഡൻലി നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ലേണിംഗ് കേർവ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ആ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഐ വാസ് എൻജോയിങ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻസ്. ആ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് എൻജോയിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ. സോ ഞാൻ ലൈക്ക് എൻ്റെ സെഷൻസിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വർക്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറയണ ഒരു കാര്യമാണ് ക്ലയൻസിൻ്റെ കൂടെയും യുനോ ദ പീപ്പിൾ ഹൂ അറ്റൻഡ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മീ ടു ബി പ്രസൻറ്റ്. So when you be present, where you are in the moment, you are able to analyze a lot of things like what is happening outside of you. So do you, like, in a way what you said is like when you are breathing consciously, right, it helps you to feel more grounded, it helps you to be more present to take decisions. Am I right? Exactly. Correct. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് 2022 ഞാൻ മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സ് കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇന്ത്യയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. നല്ലൊരു ഉഗ്രൻ സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു. അന്ന് ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിൽ പൂനെയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ നടന്നു. ക്ലാസിക് ഫിസിക് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ എനിക്ക് ഇന്ത്യയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് 3ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് പറ്റി. ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സോ ഫാർ. So I have a very interesting question here. When you were given that title, when you won and everyone was cheering up for you, you know, it's a very huge thing, Mr. Universe എന്ന് പറയുന്നത്, and especially for the category that you got. How did that 5-year-old feel inside you? Like, was that, നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, കാരണം എൻ്റെ വർക്കിലും നമ്മൾ ഇന്നർ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, right? The child, everyone has a child inside them, the child who loves to be nurtured, who wants to be loved, who wants to be acknowledged, who wants to be seen, and that child in you was rejected and bullied at that point of time. So was that child happy when the entire world was applauding for you? Obviously ആ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, പിന്നീട് ഈ സ്റ്റേജസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതോറും ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫീലിംഗ് ഹാപ്പി മോർ. ആ ഒരു സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്നുള്ളതല്ല, ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫീലിംഗ് ഹാപ്പി. ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മത്സരിച്ച് തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് പറയാം. So it was mainly for you to feel happy. Exactly. Great. See, after some point this competition, winning competition becomes meaningless. That's what I feel. കാരണം നമുക്കൊരു ലൈഫിലൊരു പോയിന്റ് എത്തും, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രൈവ് വേണം എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് എത്തും. സി ഐ എം 36. ഈ മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ പ്ലേസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ മത്സരിച്ചത്. ഐ വാണ്ടഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് മൈ കൺട്രി ആസ് പെർഫെക്റ്റ് ആസ് ഐ കുഡ് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഡിഡ്ന്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഇന്ത്യ സോ ദാറ്റ് ഐ കുഡ് ഗെറ്റ് എ പ്ലേസ്. I wanted to do the best which is possible for my mind, my body, mentally, physically. എനിക്ക് എന്നാൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ 100% എഫേർട്ട് ഇട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ മാത്രമാണ് സ്റ്റേജിൽ ഇറങ്ങിയത്. ദ റെസ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ അവർ ഹാൻഡ്സ്. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് എവർ യു ഡു ഇറ്റ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. യു ഡു ഇറ്റ് ഫോർ not to impress somebody or not to fear about judgments. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ whatever, small thing or big thing, whatever you do in your life, do out of sheer happiness, do out of what you feel about that thing.
ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. Correct. We do get influenced a lot about namukku role models and a lot of people, especially when come to physical fitness, they have role models and all of that, and people tend to get influenced, but at the same time they forget their real goals. They forget themselves. They forget their body. Exactly. Right. So that is a very interesting aspect. Especially I would like to ask Anand, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുറേ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിഗ്രസ് എക്സസൈസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ യങ് ഏജ് ദേ ആർ ഹാവിങ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്സ്, ദേ ആർ ഹാവിങ് കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യു ഇസ്, നമ്മൾ goal setting ചെയ്യുമ്പോൾ should it be, do you face people who come to you, is that goal setting out of judgment and rejection, or how do you help them to convert that goal setting into feeling good emotionally also about themselves? So that's my question to you. How do you help them? Very valid point, Anushree. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുമുമ്പിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് റോൾ മോഡൽസ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് പേര്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും എനിക്ക് ഋത്തിക് റോഷനെ പോലെ ആവണം, സൽമാൻ ഖാനെ പോലെ ആവണം, എനിക്ക് അവരെ പോലെ. പക്ഷേ അവരെല്ലാം ഒരു ഫേസ് കടന്നിട്ടാണ് അവർ ഈ ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സൽമാൻ ഖാനും ഋത്തിക് റോഷനും ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് നാളെ അവരാവാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം. യു നീഡ് ടു ബി പേഷ്യൻറ്റ്, യു നീഡ് ടു ബി സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ്. ആ സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ആ ഒരു സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റോൾ മോഡൽ ഉള്ളത് വളരെ നല്ലതാണ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് വിത്ത്. ഓക്കെ, എനിക്ക് നാളെ ഋത്തിക് റോഷനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സൽമാൻ ഖാനെ പോലെ ആവണം, എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ജിമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ യു സ്റ്റാർട്ട്, ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അനു ചോദിച്ച പോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിഗ്രഷനിലാണോ, എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള റിജക്ഷൻസിലാണോ നമ്മൾ ഒരു ജേർണി ഗോൾ സെറ്റ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ദേ ആർ റിജക്റ്റഡ് ബൈ ദെയർ പാർട്ട്നേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലുണ്ടാവണ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇതിൻ്റെ ദേ ബിക്കം എ വിക്ടിം ഓഫ് ഇറ്റ്, പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. സോ അവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മെൻ്റൽ പ്രഷർ വെച്ച് ലൈക്ക് ഐ വോണ്ട് പ്രൂവ് മൈ സെൽഫ്, ആ ഒരു രീതി വെച്ച് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഒരു വെന്റിങ് ഔട്ട് സ്പേസ് ഒരുപാട് പേര് ആക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു വർക്കിംഗ് ഔട്ട് ഇതിന്. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ ദെം, റൈറ്റ്? സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ലൈക്ക് ഡു യു ഫൈൻഡ് പീപ്പിൾ ഹു കം ടു ജിം ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആസ് വെൽ? ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. പക്ഷേ ഐ വുഡന്റ് സേ ഇറ്റ്സ് റോങ്. See, you need to start somewhere. If that's the starting point, that's the motivation point you got, you Correct. Start off. It's a good Correct. Thing. Probably that is the time when you wanted to start. Correct. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആസ് ദ ജേർണി പ്രോഗ്രസ്, ഐ ആം 100% കോൺഫിഡൻറ്റ് ഷുവർ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ സം പോയിന്റ് യു വിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് ദീസ് റിജക്ഷൻസ്, ദീസ് നെഗ്ലെക്ട്സ് വിൽ നോട്ട് അഫക്റ്റ് യു. And that will turn into a stepping stone. It will 100% turn into a stepping stone. നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദിസ് ഇസ് എ സെൽഫ് തിങ്. ഇത് നിങ്ങളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണെന്നുള്ളത് ഇവൻച്വലി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് കം ലൈക്ക് ഇൻ 2 months, 3 months, 4 months. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ്. നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദർ ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി എംഫസൈസ്. ദർ ഇസ് എല്ലാവരും വാലിഡേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്താണ് അല്ലേ നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു വാലിഡേഷൻ കൊടുക്കണ്ട. യു നീഡ് ടു വാലിഡേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. നമ്മളെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് then the rest will come to you. Rest will fall into like attracts like. Exactly. Right? അപ്പോൾ ആ ഒരു റോൾ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിജക്ഷൻ, വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ പോയിന്റ് ദാറ്റ് യു വാണ്ടഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട്, യു സ്റ്റാർട്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. യു സ്റ്റാർട്ട് സ്ലോ. നമുക്ക് ആരെങ്കിലും പോലെ ആവണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട്. പക്ഷെ കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം. കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്നുള്ളതല്ല, ഒരു മേഖലയിൽ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആവില്ല. You need to be consistent with everything. Discipline. You need to have that discipline for sure. This is because, especially coming into physical fitness, it's not just physical fitness. You are doing that even for your mind. Absolutely. Physical fitness plays a vital role in building a mental strength also. ഇത് രണ്ടല്ലേ? And vice versa, I think. And vice versa. ഈ mentally strong ആവണമെങ്കിൽ physically strong ആവണം. Correct. കാരണം your mind is in your body. Correct. It is not different. Yes, absolutely. നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആവും തോറും what I feel is that obviously mentally also you get fitter. Correct.
ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടെങ്കിലും പലരും ചെയ്യില്ല. ഐ തിങ്ക് മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ലീസ്റ്റ് ഡിബേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് തോട്ട് അബൌട്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് മീ ടു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് മസിൽ ഇസ് എൻ ഓർഗൻ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഫോർ യുവർ ഇമോഷണൽ ഹെൽത്ത് ഓൾസോ. Plus, also it is your body is the space where you store your emotions, which kind of start affecting your organs also. And as well as our body is also a place where we release a lot of hormones and lot of chemicals that can help us to gain a good physical strength as well as emotional strength. So what do you what's your point of view? ഈ സാർക്കോപീനിയ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്. അതായത് ആഫ്റ്റർ സർട്ടൺ ഏജ് യു സ്റ്റാർട്ട് ലൂസിങ് മസിൽ വേസ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സാർക്കോപീനിയ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും വി വെയർ ഓൾ ബോൺ ടു മൂവ്. ഹ്യൂമൻസ് ആർ ബോൺ ടു മൂവ്. നമ്മൾ ചെറുതിലെ മണ്ണിൽ കളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മരത്തിൽ കയറും. വി വെയർ ഓൾ ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ്. അറ്റ് വാട്ട് പോയിന്റ് ഡിഡ് വി ടേൺ ഇൻആക്റ്റീവ് എന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയില്ല. പലരും ജോലി തിരക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ദേ ആർ ഫൊർഗെറ്റിംഗ് ദംസെൽഫ്. വൺസ് ദേ ഫൊർഗെറ്റ് ദംസെൽഫ്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൂവ്മെൻറ്റ് വൈസ് ദേ ബിക്കം വെരി സ്ലോ. മൂവ്മെൻറ്റ് വൈസ് ദേ ഫൊർഗെറ്റ് ദംസെൽഫ്. ദേ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഗെറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിസീസസ്. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ്, ഡയബറ്റീസ്, BP, തൈറോയ്ഡ് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂ എല്ലാം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വരെ വരുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർ അല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ അസുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നമ്മുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് യുവർ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഓൾസോ. Stress also. So here I have a very interesting question that I would like to ask is that men are never taught in our society to express, right? പറയാറില്ലേ ലड़के रोते नहीं हैं, right? Or if men express, they are very weak, right? So they have been, namala culture is something like that where men are kind of like it's a way of living for them to suppress things, but at the same time to perform greater and higher, right? Women do go through a stage in life which we can say a midlife crisis, which is menopause, and at that time of lot of hormonal changes, shifts, and especially working mothers and working women, even the housewives, they go through a lot of pressure, right? But men also do have this midlife crisis, which not much people, they are not willing to acknowledge within themselves, as well as what is this is okay, അവരത് അതിൻ്റെ ഈഗോയിൽ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കും. ലൈക്ക് പറഞ്ഞാൽ they don't express basically. So what do you think, what's your take on that? നേരത്തെ അനു പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് വളരെ വാലിഡ് പോയിന്റാണ്. ഈ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ. വി ആർ ഓൾ ഹോർമോൺ ഡ്രിവൺ ബീങ്സ്. I would strongly say humans are hormones driven animals, I would say. Okay. കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഹോർമോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. യുവർ തോട്ട് പ്രോസസ്, വാട്ട് എവർ യു ഡു. നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ വേണമെങ്കിലും യു നീഡ് ടു ഹാവ് ദി അഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹോർമോൺസ്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങണമെങ്കിലും യു നീഡ് ടു ഹാവ് ദി അഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹോർമോൺസ്. നന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കണമെങ്കിലും യു നീഡ് ടു ഹാവ് ദാറ്റ് അഡിക്വേറ്റ്. സോ being in that healthy state of physical and mental well-being, you need to have your hormones on the right places. So obviously physical fitness plays a very vital role in maintaining all these hormones in the right amount that we actually as humans we need. അപ്പോൾ അനു പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മെനോപോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കല്ല, പണ്ട് മുതലേ ഇപ്പോഴാണ് മെനോപോസ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. മെനോപോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഏജസ് ഇറ്റ് വാസ് ദേർ. But women are more open to expressing. I mean, we have seen that they are emotionally very expressive, for which yes, sometimes they are asked that, oh, why are you being so expressive? I mean, they are kind of labeled
that way, I would say. But yes, men, I feel that they don't have that kind of a platform. Okay, friends in poi, they hang out or, have a drink or something and they just vent it out. But is that the right way of venting out? Or coming and doing exercise aggressively in the gym? Is that the right way of venting out? Because, of course, men also go through the same, right? Midlife crisis. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷനിൽ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഹാബിറ്റ്സിൽ വരുന്ന കുറേ പോരായ്മകൾ, ഇപ്പോൾ അൺഹെൽത്തി ഹീറ്റിംഗ്, നോട്ട് ഡൂയിങ് പ്രോപ്പർ വർക്കൗട്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഡ്രിങ്കിങ് ഇനഫ് വാട്ടർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു നല്ല ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏർലി ഇൻ യുവർ 35, 36 itself you are going to hit that midlife crisis എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. ഈ midlife crisis can be a lot of things. This is basically because of the unbalanced hormones that you have in your body. Balanced level of hormones അല്ല, അതിനെയാണ് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാകുന്ന മെനോപോസ് പോലെ men also have that phase called andropause. Okay, interesting. Lot of men doesn't know what is this andropause. ഈ മെനോപോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ വരുന്ന ഹോർമോൺസിൻ്റെ വ്യത്യാസം, അതായത് അവരുടെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ, ഈസ്ട്രോജൻ ലെവൽസ് ഒക്കെ കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദം ഇൻ എ മെൻ്റൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഓൾസോ. Correct. അപ്പോൾ ഈ പലർക്കും അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. വൈ ദേ ആർ ഫീലിംഗ് ലോ, വൈ ദേ ആർ ഫീലിംഗ് ലെതാർജിക്, വൈ ദേ ഫീൽ ഡീമോട്ടിവേറ്റഡ്, വൈ ദേ ആർ ഫീലിംഗ് സ്ട്രെസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പല രീതിയിൽ പുറത്തു വരും. ദേഷ്യമായിട്ട് പുറത്തു വരും, ഡിപ്രഷനായിട്ട് പുറത്തു വരും. So a lot of this depression, aggression that we see is because of having unbalanced hormones in your body. So especially when coming into men, the driving hormone is testosterone. ഇപ്പോൾ ഈ ഐ ടി സെക്ടറൊക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഈ ഐ ടി ഫീൽഡിലുള്ളവർ ഒരുപാട് പേർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ല. ദേ ഏൺ, ദേ കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ പോക്കറ്റ്, ദേ ഡോണ്ട് ഡു എനിത്തിങ്. പൈസ കിട്ടും, ജോലി ചെയ്യുന്നു, പൈസ കിട്ടുന്നു, പോക്കറ്റിൽ വെക്കുന്നു, അനങ്ങുന്നില്ല. അത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ലെവൽസിൽ വരുന്ന ഡ്രോപ്പ്, മസിൽ വേസ്റ്റേജ് വരുന്നു. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും രണ്ടുപേരിലും ഉണ്ട്. ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ബീങ് എ മെയിൽ ഡ്രിവൺ ഹോർമോൺ സ്ത്രീകളിലും ഉണ്ട്. ബട്ട് വിമൻ ഡു ഹാവ് ദി ഈക്വൽ എന്താ പറയുക ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോണിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ആസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദർ മെൻ്റൽ വെൽനെസ്, ബോൺ സ്ട്രെങ്ത്, മസിൽ ക്വാളിറ്റി, ഇതൊക്കെ. പക്ഷേ വാട്ട് separates men from women is also this testosterone, because men are having a higher amount of testosterone, obviously. That's what make them male, and females in more of estrogen, progesterone ഒക്കെയാണ് ഹോർമോൺസിൽ വരുന്നത്. അതേപോലെ ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ ഓപ്റ്റിമൽ ലെവൽ മാത്രമല്ല, ലോട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഗുഡ് ഹോർമോൺസ് ലൈക്ക് യുവർ ഡോപ്പമൈൻ ആൻഡ് സെറട്ടോണിൻ ഇസ് ഓൾസോ ബീങ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ സപ്ലിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ പിറകെ അല്ലെങ്കിൽ പിൽസിൻ്റെ പിറകെ പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ ദി റൈറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് ഇസ് എക്സസൈസ്. കാരണം എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തരത്തിലാണ്, ഇറ്റ് മേ ബി പ്ലേയിങ് എ സ്പോർട്ട്. രാവിലെ ചുമ്മാ നടക്കാൻ പോകുന്നു, യു സ്റ്റാർട്ട് സ്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു ഫോർ യുവർ ബോഡി. വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ വരുവാണ്. എക്സസൈസ് ഡസൻ ഹാവ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം. നമ്മൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത്, ഓടാൻ പോകുന്നത്, സ്വിമ്മിങ് അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സസൈസാണ്. ബട്ട് ഡസൻ ഹാവ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ. നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഒരു പ്ലാൻഡ് എക്സസൈസിനാണ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സോ വർക്കൗട്ട് ആൻഡ് എക്സസൈസ് ബോത്ത് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനല്ല, നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോകുന്നത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനാണ്. കാരണം പ്ലാൻഡ് സ്ട്രക്ചേർഡ് എക്സസൈസിനാണ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ആർ ഇമെൻസ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ പിൽ. ഹാവിങ് എ പ്രോപ്പർ പ്ലാൻഡ് വർക്കൗട്ട് ഇസ് ഹാവിങ് എ പിൽ. Having a pill with lot of hormones, with lot of good hormones like dopamine, serotonin, testosterone, and for men obviously the adequate amount of estrogen, progesterone. It's all related with your physical activity. So in a way you mean to say that exercise is the pill that we should use rather than easily reaching out to the other pills that make you feel better. Anytime. Exercise is the easiest pill that you can take. And I think it also helps the body to vent out. Like in the work profession, നമ്മൾ ഒരു commonly പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ your body stores emotions.
Your body has cellular memory. So our cellular memory, all kind of traumas and emotions, whatever happened in life, it gets stored. So our രീതിയിൽ it's a venting out space as well, right? വെരി മച്ച് വെരി മച്ച്. കാരണം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മോസ്റ്റ് ഈസിയസ്റ്റും ആണ് മോസ്റ്റ് നെഗ്ലക്റ്റഡും ആണ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Correct. ആൾക്കാർക്കൊരു അവസരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി നെഗ്ലക്ട് ദ ബോഡി അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ്. വി ഹാവ് ടൈം ഫോർ movies, we have time to go to the bar, to drink, to party, to socialize, but we don't have time to take care of ourselves. This is the present scenario that we are going ahead with. But I think that trend is slowly changing. I think after thanks to COVID for that, actually, I would say. Yeah. After the arrival of COVID, a lot of people are now more aware about their physical health and about their mental health also. കാരണം ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൻ ഘടകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ മാത്രമല്ല. ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ വെയർ സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ഹോം, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് ഹാസ് disturbed them mentally also. A lot of them have gone through a lot of phase. I think you being a emotional coach, I mean, yes, you will know more about yes, that. Depression, anxiety, panic attacks ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലയളവിലായിരുന്നു ആ ഒരു കോവിഡ് കാലഘട്ടം. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കുറേ കൂടെ മനസ്സിലായി how important their body is for them. Exactly. It is not for impressing anybody. It's not for anybody that you should be doing exercise or workout. It is for you to survive the best. I mean, survive the fittest, അല്ലെങ്കിൽ the happiest as you can. Absolutely, and it's so interesting, Anand, you were talking about it. കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ ക്ലയൻസിൻ്റെ കൂടെ is that, do you love your body the way you love your kids? You know, കാരണം നമ്മൾ from the moment we take birth till the moment we leave this planet, the only place where you stay is your body. Right? And rightly, as you said, we neglect it, we take it for granted. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, തടി കൂടുന്നു അതുകൊണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വോണ്ട് ടു ഗോ ഫോർ എ വെഡിങ്, ഐ വോണ്ട് ടു ലുക്ക് ഗുഡ് അതുകൊണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? ഒരു ഐ വോണ്ട് ടു ലൈക്ക് ഹൗ യു മെൻഷൻഡ് ബിഫോർ, ലൈക്ക് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വരണം അതുകൊണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നെവർ അബൌട്ട് ലവിങ് യുവർ ബോഡി ദ വേ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലവ്ഡ് ഓർ ദ വേ യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബി ലവ്ഡ്, റൈറ്റ്? കാരണം ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളെ സൊസൈറ്റിയിലും മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയുന്നു, എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ വാട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ ഓൺ സെൽഫ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ തിങ്ക് വി ഓൾ ഹാവ് ബീൻ ടോട്ട് since childhood, right? Very much, very much. So exercising, coming back to the physical fitness and the correlation with mental fitness, how do you feel you know, people should, like how you used that bullying as a power to create in life, right? I'm very sure you would be in gratitude with those friends. Exactly. Thank you for calling me you know, bullying me at that point of time, that today I am who I am. സോ അതൊരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ആക്കി മാറ്റി ആനന്ദ്. പക്ഷെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ഐ മീൻ, യു നോ, ദേ കാൺ ഡൂ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു സേ ദാറ്റ് ബി പോസിറ്റീവ്. എല്ലാവരും വന്ന് ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബി പോസിറ്റീവ്. ബട്ട് ഹൗ? സോ യു ആർ സെയിങ് ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വർക്കിംഗ് ഔട്ട് ഓർ എക്സസൈസ്, റൈറ്റ്? Exactly. See, ഇനി എൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഐ മൈറ്റ് ഡു കോമ്പറ്റീഷൻ, ബട്ട് ഐ വിൽ ബി ഡൂയിങ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ജസ്റ്റ് ടു drive myself. Okay, to enjoy the moment. To enjoy the moment. I would say I would do competitions so that I can stay myself fit. Okay. See, okay. So you are going to, you know, you are going to the competitions basically to be yourself more in a way, right? Exactly. So എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു പോയിന്റ് വരും. യു ആർ ഡൂയിങ് വർക്ക്ഔട്ട് ആൻഡ് എക്സസൈസ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി കോമ്പറ്റീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് വിന്നിങ് ഓർ ലൂസിങ്. It's for me to keep myself in shape. It's like a motivation point. Point. So the motivation point can be anything for yourself. It can be your family, your kids. Probably, to start off with, you have a goal like there is a marriage or a wedding coming up. അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലവരിപ്പോൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽസ്, തൈറോയിഡിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നു, അവരുടെ ലിവർ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ചാർട്ട് കിടക്കുന്നു. ദേ വോണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പോൾ
ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് അവർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ബട്ട് വൺസ് ദേ സ്റ്റാർട്ട് ദേ ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം നോർമലാവും അറ്റ് വൺ പോയിന്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം റിവേഴ്സ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതും കൂടെ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കി ഇരിക്കുക. So now the most interesting thing that I would like to know about is a very, very interesting topic and very close to my heart, body consciousness and mindful eating. ഈ രണ്ട് ടേംസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, സ്പെഷ്യലി മൈൻഡ്ഫുൾ ഈറ്റിംഗ്. സോ വാട്ട് ഈസ് മൈൻഡ്ഫുൾ ഈറ്റിംഗ്? ഫസ്റ്റ് ടു ബിഗിൻ വിത്ത്, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് യു. Mindful eating is not an overcomplicated word actually. To be simple as possible, mindful eating is eating whatever is in front of your eyes. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ലഞ്ചായിരിക്കും, ഡിന്നറായിരിക്കും, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം വേറെ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസും ഇല്ലാതെ അതിൽ മാത്രം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് മൈൻഡ്ഫുൾ ഈറ്റിംഗ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ഈറ്റിംഗ്, പലരും ഇപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടി വി കാണും. ആ ഒരു കഴിക്കുന്ന ഒരു 5 or 10 minutes നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിക്കുക. ബിക്കോസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം യുവർ മൗത്ത്. സെക്കൻഡ് ഡൈജഷനാണ് നമ്മുടെ വയറിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡൈജഷൻ വായിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിക്കുക. യു എൻജോയ് വാട്ട് എവർ യു ഈറ്റ്. ആ ചൂയിങ് പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലാക്കുക. സി യു ചൂ സംതിങ്, റൈറ്റ്? യു ഫോക്കസ്. ആരാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചൂ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? യെസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹാബിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറിങ് ഫ്രം among us. ആരും ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ കഴിയുക. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം വാരി വെച്ച് കഴിക്കുന്നു. ആ കഴിക്കുന്നത് എന്താണ്, വായിൽ പോകുന്നത് എന്താണ്, അത് മൈൻഡ്ഫുള്ളി ചൂ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എല്ലാവരും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം അവരവരുടെ ലൈഫിൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്. സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സാണ്, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് മൈൻഡ്ഫുൾ ഈറ്റിംഗ്. That's really great. ഇതിൽ ഒരു കാര്യം, so in a way you are saying that not only be present, as you spoke about breathing, right? Breathe ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, but also while sitting with your family, while having, or even if you're having lunch in your office, don't get distracted and eat between your work. Exactly. Right? കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിക്കുന്നത് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. സി നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യും, അത് ചെയ്യും, ഇത് ചെയ്യും. കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ന്യൂട്രീഷൻ ദാറ്റ് ഗോസ് ഇൻസൈഡ് യു. നമ്മുടെ ഈ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന ജീവവായു പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം. Food. Now this brings to a very interesting question that I have for you. Emotional health aspect, it's very, very important when we say your gut is your second brain, right? Yeah. And we store emotions in our body because namala body ilum cellular memory, or cells have memory. So like whatever happens in our life, namala life il oru breakup nadakkeyo allengil oru crisis vareyo, or if we lose someone very special or close to our heart like our parents, allengil office il undavana stress, different students in undavana stress, all that kind of scenarios, we kind of sweep it under the carpet. So in this scenario, we kind of store it in our body, which becomes a pattern later on. ഒരു AI പോലെ അത് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. So naturally it also affect our muscles as well. Very much. നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ. How many of you know that the gut is the second brain? Correct. ഈ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഈ വയറിൽ പോയി ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്നിട്ടാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രീഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ശരീരത്തിലേക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് അവർ ഗുഡ് ഹോർമോൺസ് ലൈക്ക് ദി ഡോപ്പമൈൻ ആൻഡ് ദ സെറട്ടോണിൻ, മോർ ദാൻ 50% ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രോം യുവർ ഗട്ട്. ബ്രെയിനിൽ 50% പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, ബാക്കി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഫ്രോം യുവർ ഗട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, if it's too much spicy, if it's too much oily, if it's too much greasy, it's going to affect your hormonal productions also. In that way also, eating mindfully is very important. So mindful eating, നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, adding up to the point, mindful eating എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് കഴിക്കുക, കഴിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുക, എന്തെങ്കിലും വാരി വിളിച്ച് കഴിക്കുക. ബിക്കോസ് യുവർ ബോഡി ഇസ് നോട്ട് എ ഗാർബേജ്. എന്തും ഡംപ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബാഗേജ് അല്ല ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. So in that scenario, Anand, let me ask you this question, especially you being a health coach also, along with being a fitness coach. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യമാണ്, like a young actress lost her life because of kidney failure. Why? Because she did a keto diet, right? അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിച്ചു, lot of youngsters while working out they are having a cardiac arrest and all, right? പക്ഷേ I also love about
this fact which I believe also in a way is that exercise should be a celebration for your body, not a punishment for your body, Exactly. punishment to your body for what you eat. So, our scenario, what is your take on diets? Like such kind of rigorous dieting, does it really works? Is it a trauma for your body, or is it honoring of your body to be on continuous diets like this? And also, that reminds me, you always say that you can eat anything and still you can be fit. So I'm very sure you have a secret tool for that. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ 2 പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ അനു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സിൽ വരുന്ന ഡെത്തിൻ്റെ സിനാരിയോ. സി എവറിബഡി ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് എ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓഫ് 6 months. എല്ലാ 6 മാസം കൂടുമ്പോഴും അവരവരുടെ ബ്ലഡ് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുക. സോ യു നോ ഹൗ ഇൻറ്റേർണലി ഹെൽത്തി യു ആർ എന്നുള്ളത്. പലരും ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽസ് അറിയുന്നില്ല, അവരുടെ ലിവർ ഫങ്ഷൻസ്, കിഡ്നി വാല്യൂസ്, ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. The point comes when it's deathly, then nothing can be done. അപ്പോൾ you take a precaution of your health already by knowing your blood values, blood serum എന്താണ്, ബ്ലഡ് ഷുഗർ വാല്യൂസ് എന്താണ്, ഹാർട്ടിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്, കിഡ്നിയുടെ വാല്യൂസ് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ടേക്ക് എ പ്രിക്കോഷൻ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫാഷൻ ഡയറ്റാണ്, ഐ വുഡ് ടേം എസ് ഫാഷൻ ഡയറ്റ്. ഇപ്പോൾ കീറ്റോ ഡയറ്റ്, മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റ്, പാലിയോ ഡയറ്റ്, നിയാൻഡർതൽ മാൻ ഡയറ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ. Is it a new source of this validation gain? Do you think so? See, it's all good. Okay, everybody is doing for their own good, I would say. Okay. Let's not judge that. Let's not judge that. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പക്ഷേ ഇതൊരു ഈ ഡയറ്റിംഗ് പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലൈക്ക് യു സെഡ് ഷുഡ് ബി മൈൻഡ്ഫുൾ. കാരണം ഡയറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മളെ ബോഡിക്ക് വേണ്ടി ടു ലുക്ക് ഇൻ എ സർട്ടൻ വേ. സോ അതൊരു വാലിഡേഷൻ ഗെയിം ആണോ, അതോ ഡയറ്റിംഗ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി മൈൻഡ്ഫുൾ? What do you think about it? Dieting should also be mindful. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കീറ്റോ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ്. ഇപ്പോൾ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആക്ച്വലി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റാണ്. എല്ലാം വരും. ഇറ്റ്സ് എ ബാലൻസ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബ്സ്, പ്രോട്ടീൻ, ഫൈബർ, വെജിറ്റബിൾസ്, എല്ലാം വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ ഫോം ഓഫ് ആൾക്കാരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സാണ്. ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ബോഡി കുറയും. സി വാട്ട് എവർ യു ഡു, ടേക്ക് എ ഡയറ്റ് പാറ്റേൺ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഫോളോ ലൈഫ് ലോങ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദാറ്റ് suits your body. നമ്മൾ കീറ്റോ ഡയറ്റ് എടുത്ത് എത്ര നാൾ ഫോളോ ചെയ്യും? ചിലപ്പോൾ 2 മാസം, 3 മാസം, അല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷം. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ്, ഈ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കീറ്റോ ഡയറ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതും ഇവൻച്വലി ഇറ്റ് മൈറ്റ് not be suitable for your body. It might anti-reflect in your body. Okay. നമ്മൾ ആ കഴിക്കുന്ന ആ ഭക്ഷണം it should suit your body. It should show good results when you do a blood checkup. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ സൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യണം, മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. വാട്ട് എവർ യു ഈറ്റ്, മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഈറ്റ് മൈൻഡ്ഫുള്ളി. പിന്നെ എല്ലാ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ രാവിലെ, ഉച്ചയ്ക്ക്, രാത്രി നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ലഞ്ച്, ഡിന്നർ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിലൊരു പോർഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുക. എല്ലാം കഴിക്കാം, പക്ഷേ പോർഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം കഴിക്കാം. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറ്റ്. ആഫ്റ്റർ ഓൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലിവ് അപ് ടു എ സർട്ടൻ ഏജ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കണം. പക്ഷേ ആ കഴിക്കുന്നത് ഒരു പോർഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഭക്ഷണവും കഴിക്കാം. നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം, കഴിച്ചോ. ചീസ് കേക്ക് കഴിക്കാം. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയവും സന്ദർഭവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ആഴ്ച എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ചീസ് കേക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ ദിവസവും ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിനൊക്കെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കഴിക്കാം. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് ഓൺ എ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ യുവർ ബോഡി. അപ്പോൾ കാർബ്സ് ആയാലും പ്രോട്ടീൻ ആയാലും ഫാറ്റ് ആയാലും അത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പ്രൊപ്പോഷണലാക്കി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതിന് നമുക്കൊരു കോച്ചിൻ്റെ സഹായം വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോച്ചിൻ്റെ സഹായം എടുക്കുക. കാരണം വാട്ട് എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇസ് നീഡഡ് ഫോർ മീ ഇസ് നോട്ട് യോഴ്സ്.
നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ്, ന്യൂട്രീഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡയറ്റ് പാറ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി എഫക്റ്റീവ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഓക്കെ ആ ആക്ടർ കീറ്റോ ഡയറ്റ് എടുക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കീറ്റോ ഡയറ്റ്, ആ ആക്ടർ പാലിയോ ഡയറ്റ് എടുക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാലിയോ ഡയറ്റ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി സക്സസ്ഫുൾ ഫോർ യു ഇവൻച്വലി. സി, dieting should be something that you should preach lifelong, not for a short time frame. So this reminds me of that interesting saying that every body is a masterpiece and every body is magical. That is something that I use in my world of emotional health coaching as well, because people really need to honor their body. Anand, I have a very interesting question for you, which is like how we spoke a bit before, that exercise should be a celebration for your body and not a punishment for what you eat. പക്ഷേ ഓഫൺ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് പൊറോട്ടയും ചിക്കനും കഴിച്ചു, സോ നാളെ പോയി 1 മണിക്കൂറിന് പകരം ഐ വിൽ വർക്ക് ഔട്ട് for 2 hours, or even if I had a ice cream, I will burn out by running on the treadmill for 20 extra minutes. Does that actually work, or is it just guilt that you are satisfying your guilt emotionally, but body isn't it like, does body cope up with this kind of thought process? Do you think so? And also, isn't it a trauma for your body? It's a very valid and a good question actually. See, first of all, our body is a very intelligent system. What you feed is what shows outside. നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നോ അത് ബോഡി ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കും. അതങ്ങനെയാണ്, ഒരു പ്രോസസ്സർ പോലെയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു പൊറോട്ടയും ചിക്കനും കഴിച്ചു, അതുകൊണ്ട് നാളെ പോയിട്ട് അതിന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൊറോട്ടയും ചിക്കനും ബേൺ ഔട്ട് ആവുമായിരിക്കും. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ആർ ഡ്രെയിനിങ് യുവർ സെൽഫ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആക്ച്വലി യു ആർ പണിഷിങ് യുവർ സെൽഫ്. സി, വർക്കൗട്ട് അനു പറഞ്ഞ പോലെ വർക്കൗട്ട് ഷുഡ് ബി സംതിങ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് do out of enjoyment, out of happiness, and after a workout session you should feel happy and satisfied, and you should have enough energy to spend outside the gym. You shouldn't feel drained, lethargic. നാളെ അയ്യോ ഇനി എക്സസൈസിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക, നാളെ ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ പോയി ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ വരാതെ യു ഷുഡ് ഫീൽ ഹാപ്പി വെൻ യു ഔട്ട് ഫ്രം ദി ജിം. സോ ഇൻ എ വേ യു മീൻ ടു സേ എക്സസൈസ് ആയാലും വർക്കൗട്ട് ആയാലും ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ മെഡിറ്റേഷൻ ദാറ്റ് റീജുവനേറ്റ്സ് യു. എക്സാക്ട്ലി. നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന 1 hour 30 minutes ആയിക്കോട്ടെ, 1 hour ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഒരു എക്സസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ബൗട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എൻ മെഡിറ്റേഷൻ, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് വേ യു ആർ സ്പെൻഡിങ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ്, not for anybody else. So it's obviously it's a meditation. Okay. So guilt eating or exercising after guilt is something very, very equal to an emotional trauma as well that we go 100%. right? കാരണം we as human being നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ we all have just one life. അപ്പോൾ ആ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഗിൽറ്റും വെച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി it translates into a different mode. Your body translates into a different mode. The food you ate is not going to digest properly. അപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് കഴിച്ചു, it's gone, it's done. You enjoyed that moment. നാളെ നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോൾ യു ആർ എ ഫ്രഷ് മൈൻഡ്, യു ഡോണ്ട് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ഫുഡ് ദാറ്റ് യു എയ്റ്റ് യെസ്റ്റർഡേ. നമ്മൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ വർക്കൗട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുക. കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിനെ പറ്റി റിഗ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. Great. Since you mentioned about conscious eating, mindful eating and all, I have a very, kind of a question that I am very curious about. The Anand who wanted to win competitions just being on cucumber and egg whites, and today when you are, a mindful person while eating, while handling things and situations in your life, right? How do you place yourself? Like, how do you think about that? Presently, I am very much aware of what goes inside my body, how I am present. Right now, when I am talking to, I am very much aware that I am present completely here. എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ഫോർ എവറിബഡി ദറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഇൻ എവറിത്തിങ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഞാൻ എൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് കുക്കുംബറും it was, I know now, when I think it was foolishness. Now I know that you should eat a balanced of everything. Your body is going to respond
very positively if you know what kind of food that you exactly have to eat. Okay. നമുക്ക് കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് കാർബ് എല്ലാം ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പറ്റും. You just എന്തും need, ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും. You just need to have that willpower. You just need to know what you should exactly do. So in a way, what I could make out this from this is that your body require carbs, your body require fat, your body requires protein, everything your body requires, right? Exactly. And it needs to enjoy. You need to enjoy. ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ protein obviously is a very major factor in your nutrition because everything in your body is it's a building complex. So protein obviously underrated ആയിട്ടുള്ള വളരെ underrated ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷനാണ് പ്രോട്ടീൻ. സോ പ്രോട്ടീനെ പറ്റിയിട്ട് ഇനി ആൾക്കാർ അവെയർ ആവണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. So thank you, Anand. Thank you so much for being the first guest in my podcast. And I really enjoyed this conversation where emotional health as well as physical health needs, it has to go hand in hand. That's how you reap out a healthy life out of it. So I would like to ask, one last question as a closing note is that the Anand who you are, right? The journey that you had, what is that one thing that you feel people need to listen? What would that be? There is a point where you need to start. People who hasn't thought about their physical fitness, it's high time you think. നടന്നു തുടങ്ങാത്തവർ നടന്നു തുടങ്ങുക. നടക്കുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് അല്ല, ബട്ട് അതുപോലും ചെയ്യാത്തവർ ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ബട്ട് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് തിങ്, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഗ്രാജുവലി പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ജോയിൻ എ ജിം പ്ലീസ് ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് ജോയിൻ. ബിക്കോസ് ultimately it's doing for yourself. Nobody is going to do that for yourself, right? ആ ഒരു 30 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 hour എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്. ആ 24 hours എന്ന് യു ആർ ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് ദ 30 to 1 hour for yourself, for your fitness. Eventually it is going to branch out on a different aspect. നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു റിഫ്ലക്ട് immensely. Cool. So thank you so much. Thank you for sharing that. So you mean to say that choose yourself and, by choosing your body. Exactly, right? Exactly, very much. Thank you so much. And it was really wonderful to have you and to share these amazing thoughts. Thank you. Thank you.